الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 پڑھی گئی۔ پچھلے درس میں گزرا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ قابل تذکرہ نہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کمال قدرت سے ہم کو انسان بنایا اور اس پر جو بات ہونی تھی وہ ہوئی۔ حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی ہمارے اولیاء کرام میں ایک بہت اونچے رتبہ کے بزرگ اللہ والے گزرے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خاص بات لکھی ہے، فنا اور بقا۔ دیکھیے، یہ ایک اصطلاح ہے تصوف کی۔ آپ سیدھے لفظوں میں ان کو یوں سمجھیے کہ انسان آیا ہے کہ جتنی بھی اعمال خبیثہ یا اخلاق خبیثہ ہیں ان کو اپنی ذات سے مجاہدے کے بعد مٹا دے، ختم کر دے، جیسے بغض، حسد، کینہ، غرور، تکبر، نخوت، بڑا بننے کا جذبہ، اپنی تعریف سننے کا داعیہ۔ اللہ ان افعال سے ہم کو اور آپ کو اپنے فضل سے بچا لے۔ یہ انسان کے نفس کی خوراک ہے، اس کو مٹا دینے کا نام ہے فنا۔ اور وہ اخلاق جو حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ثابت ہیں، جیسے تحمل، بردباری، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، بری چیزوں سے اعراض کرنا، ان صفات کا انسان اپنے کو خوگر اور عادی بنا دے، یہ مراد ہے بقا۔ سیدھی سیدھی بات، اللہ کے غضب کے اعمال سے بچا لیجیے اپنے آپ کو، اور اللہ کی رحمت کے اعمال سے اپنے آپ کو جوڑ دیجیے۔ یہ میری اصطلاح ہے فنا اور بقا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بے شک اے میرے رب، انسان پر ایک ایسا وقت گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا اور نہ اس کی ذات تھی، ہم بھی نہیں تھے اور ہمارا تذکرہ بھی نہیں تھا، نہ نشان، نہ شہود، نہ وجود۔ پھر اس دور کے بعد اگر تو چاہتا ہے تو وہ تیری ہی حیات سے زندہ اور تیری ہی بقا سے باقی۔ انسان اللہ چاہتا ہے تو پیدا ہو جاتا ہے، جتنے دن چاہتا ہے اس کو حیات مل جاتی ہے، اور تیرے ہی اخلاق سے موصوف ہو کر بالخلق ہو جاتا ہے، بلکہ تیری مہربانی اور تیری قدرت سے وہ عین فنا کی حالت میں بھی باقی بن جاتا ہے۔ تمام افعال برے سے اپنے آپ کو بچا لیا تو فانی ہو گیا، لیکن اس کو حقیقی بقا مل گئی۔ واہ! اور عین بقا کی حالت میں بھی تجھ سے الگ نہیں ہوتا، اچھے اخلاق پیدا کر لیتا ہے تو بھی وہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے یا آپ کے اوپر اگر کوئی خوبی ہے ہمارے اندر تو وہ ہماری خوبی نہیں ہے، ہمارے اللہ کی عطا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اترانا نہیں چاہیے۔ اب آگے چلیے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے بنایا آدمی کو ایک دو رنگی بوند سے۔ دو رنگی بوند کیا ہے؟ یعنی مرد اور عورت کے دو رنگے پانی سے پیدا کیا گیا۔
इंसान की मनी वाइट होती है, कहिएगा मौलवी साहब आपको कैसे मालूम? और औरत की मनी माइल पीलापन होती है। इन दोनों से रेहम के मिलने से इंसान के वो वजूद मिलता है, लड़का या लड़की जिस पर कलाम हो चुका है, ठीक है। नबतली, फिर हम पलटते रहे उसको, फजालनाहु समीअन बसीरा, फिर कर दिया उसको हमने सुनने वाला, देखने वाला। वो कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह अमसाज का तर्जुमा मखलूत, नुतफा जिन ग़िज़ाओं का खुलासा है वो मुख्तलिफ चीज़ों से मुरक्कब होती हैं, इसलिए औरत के पानी से कता नज़र करके भी उसको अमसाज कह सकते हैं। एक तो अमसाज का मतलब ये हुआ कि औरत और मनी दोनों की पानी मिल गए, उससे इंसान का वजूद हुआ। और एक ये कि हमारे जिस्म में खून बनता है और खून ग़िज़ाओं से बनता है, और ग़िज़ा मुख्तलिफ दुनिया की खुराक से हमारे और आपके जिस्म में, यहीं हम बैठे हुए हैं, पता नहीं किस मुल्क का चावल आता है, कहाँ का गोश्त आता है, कहाँ का गंदुम आता है, सब्जी कहाँ से आती, टमाटर कहाँ से आता। जी मैं इस पर पहले बहुत लंबा कलाम कर चुका हूँ। और जिन जिन मुल्कों में पैदा हुआ है वहाँ की आब व हवा क्या है, उन सब को खाने के बाद हमारे जिस्म में कुव्वत तवानाई आई, और उससे फिर वो चीज़ पैदा हुई, और फिर उसके बाद इंसान का क्या हुआ दोस्तों? वजूद हुआ। इसलिए इंसान को अपने रब को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। नबतली, हम पलटते रहे, क्या मतलब? पहले बात हो चुकी है, पहले वो मनी का कतरा था, फिर खून बना, फिर गोश्त बना, फिर हड्डी बनी, हड्डी पर फिर अल्लाह ने फ़क़तौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। यानी नुतफा से जमा हुआ खून, फिर उससे गोश्त का लोथड़ा बना, इसी तरह कई तरह के उलट फेर करने के बाद इस दर्जा पर पहुंचा दिया कि अब वो कानों से सुनता और आंखों से देखता है, और उन कुव्वतों से वो काम लेता है जो कोई दूसरा हैवान नहीं ले सकता। ये इम्तियाज है इंसान का कि जानवर भी देखता है और आप भी देखते हैं, लेकिन आपका देखना और है और जानवर का देखना और है, आपकी अक्ल और है और उनकी अक्ल और है, और सब उसके सामने बहरे और अंधे हैं। इसलिए इंसान को चाहिए जी कि इंसान को अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि वो अल्लाह के अम्र को पहचाने और अल्लाह के नहीं को, जिससे अल्लाह ने मना किया है उससे रुकने की क्या करे? कोशिश करे जी। इसीलिए इंसान को अल्लाह ने मुकल्लफ बना दिया, अक्ल दिया ना, तो अल्लाह ने क्या कहा? मुकल्लफ बनाया। अल्लाह ने कहा देखो हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, मैं बता चुका हूँ कि माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला ये तुम पर हराम है, और इसके अलावा तुम्हारे लिए हलाल है। ये जानवर में है? जानवर में ये सिफत नहीं है। जानवर नहीं पहचानता कि ये मेरी माँ, ये मेरी बहन है जी। और अल्लाह ताला ने हमको और आपको अक्ल दिया है, इसलिए मालिक को पहचान करके मालिक के हुक्म को पूरा करने की सलाहियत अगर इस कायनात आलम में अगर है तो वो किसके अंदर है? सिर्फ इंसान के अंदर है। अल्लाह अगली आयत में कह रहे हैं इन्ना हदैनाहु सबील। हो गया? चल भाई हो गया तो बस ठीक है, सुभान अल्लाह, हो गया। ये आयत कल इंशाअल्लाह।